as the humble Education Minister of Kerala, I am proud enough to say that we have successfully implemented grading system in the secondary school of the state. Kerala has been noted for its astounding advancement in the sector of education. But of late, we have made a remarkable reform. We have introduced a reform that has probably set an example for others to follow by way of introduction of grading in SSLC examinations. भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मुझे अपने देश से प्रेम है और उसके संपन्न और विविध परंपरा पर गर्व है। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। उसके योग्य होने के लिए मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। आई शैल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट। माता पिता गुरु तथा अग्रज मेरे आदरणीय होंगे और उनसे मेरा व्यवहार सम्मानपूर्ण होगा। I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे देश और जनता के प्रति मेरी श्रद्धा अटल रहेगी। To my country and my people, I pledge my devotion. उनकी उन्नति और समृद्धि पर ही मेरा सुख निर्भर है। In their well-being and prosperity alone lies my happiness. जय हिंद, जय हिंद। Shyam, come. Look at this drumstick flower. This is the drumstick, which will later grow as the tasty, vitaminized vegetable. Isn't it wonderful, sister? Come here. You have some answer to give. You are playing always. You are not studying at all. We are not playing, Mom. We were studying. Do you think that I am a fool? And I cannot differentiate between your play and studies? Come on. Take those books and start reading loudly. Come on, sit down. Now tell me, what is your problem? You just want that I go to the children's school and have a word with headmaster, isn't it? I have a better idea. Tomorrow is Sunday. Why not we both go to the HM's house? There we will have him at our convenience. What's education? We are starting from LKG, UKG and then from 1, 2, 3 and up to 10, 11 and 12 in the school. And from there we reach graduation and post-graduation. After that we still swallow big hard-bound books by the dozens and get indigestion and constipation and then get diabetes, pressure and lose our physical health. Nature was his teacher. Nature had given him the ability to explore food for himself. Nature protected him as a mother does protect her child. The caveman, without knowing this fact, was scared of nature. Over the ages, he started worshipping the nature as God. To please the nature, he even ventured into human sacrifice. Instead of grasping the substance of the matter, learning by heart verbatim without properly understanding the meaning of the matter came into practice thanks to the introduction of English education. Then, a voice of protest was heard reverberated against injustice and excesses imposed by the British.
The voice was none other than that of our father of nation, Mahatma Gandhi. He, with the weapon of non-violence, decided to fight the British for freedom and to save our traditional culture, education, etc. He became a great threat to the British. He fought tooth and nail against the reactionary foreign rule and the educational system implemented by the British. It was Mahatma Ji who said that Bharat should have its own educational system and through that development should be achieved. He was of the view that education imparted to the students must be vocational. The produces generated by them should be marketed through schools. With the remuneration the students thus earn, they can pursue their further studies and become self-sufficient. They would also feel very proud of themselves that they are studying with the fruit of their hard work. They would have the feel that they are self-dependent and self-made. In a nutshell, they would realize the real value of their blood and sweat. Mahatma Gandhi had a clear and vivid vision on the educational system. He once said that education should be based on some vocation and other subjects could also be taught simultaneously. But stress should be given on vocational training. After independence, Indian educationalists, with the consultation of our great leaders, decided to implement an educational system that was self-sufficient and practical as per the vision of Gandhiji. In the University Education Committee report that was constituted in 1948, the then President of India, Dr. S. Radhakrishnan, had stressed the need of an education based on grading system. The Mudaliar Commission report of 1952 declared that the grading system is essential. The Kothari Commission, which was operative from 1964 to 66, the Mudaliar Commission report of 1952 declared that the grading system is essential. The Kothari Commission, which was operative from 1964 to 66, also recommended a change of educational system. The educational system must not only offer studies, but a participation of students in the national development must also be made possible. What happened? Aren't you well? No, I was just thinking. Can you do all the thinking in the morning? It is almost midnight, man. It's only that I thought about our children's school. You want to go? Please be seated. What happened? There are no marks in this, sir. Unlike last year, when we conducted written exams to the students to decide their success and failure, we are making an entirely different approach from this year. From the written exams, we could gauge the remembering powers of the students. That method didn't have the capacity to find and develop the inborn or creative talents of the students. Opportunities are created to carry out varieties of activities by a student for a period of 6 years from Standard 5th to Standard 10th to identify and promote the hidden talents of the learner on different occasions. These are the characteristics of the new curriculum. Accent is given more on how does a student learn than what does a student learn. Students are being trained in theatre. They are being taught in detail about world classic plays. Today, we are living in a society that is knowledge based.
In a knowledge-based society, knowledge is wealth. Knowledge is power. Evaluation at Standard 10 consists of 3 sessions. Part 1 is the evaluation of the academic session, that means the evaluation of the scholastic areas. Part 2 is the evaluation of the co-scholastic areas, and part 3 is the evaluation of the personal and social qualities. Its are: one is project, the second one is assignment, the third one is seminar or practical, the fourth one is collections or records, and the fifth one is class test. Project is given for 2 purposes. One is to create an inquiry approach in the learner, and the second one, it is given for to create a research mind in the learner. And the project here, we make use of 5-point absolute grading system, and the details with regard to the absolute grading system are given in the table. Look at the table. Gobi, have this. Is that your school book? Good. If you want to study with Sandhya and Shyam, they are upstairs. Have and go. It broke my heart when I saw him crying like that. His desire was very justifiable. Without this computer thing, nobody can reach anywhere in life. Will he be forced to become a coolie like me? Only God knows our fate. We can only do the things we can. Butterflies can lift only little bubbles. They can never lift a rock. You first try to relax and come inside. Kerala has the unique distinction of being the first state in India to teach subjects at the high school level. Did Gobi come? Yes, he came. He told that he has a lot to study, then started collecting waste things. I think he's going to be a bum like me in future. I don't want anything. I am not hungry. Then I am also not hungry. Don't lie. You have to go to work. I don't have a job or income nowadays. If I skip a meal, it won't create any problem. Don't start a debate. I too was jobless some months ago. You didn't make me skip any meal at that time. It's not like that. It's a man's job to look after the family. If he fails in it, he is a burden to the world. You didn't lose your job purposely. It was fate. You will get another job if you tried hard enough. Don't hesitate. Have your food. I don't have the old stamina and health. And nobody gives any work to me. I fear thinking about future. Oh my God, what will I do? Daddy,
will we get anything by selling this? I got many things like this with me. I can make more of these. Why not, my son? I don't know how much we will get for this, but we can sell them. Where did you collect all this from? I made this. You? How? They teach us to make these fancy things in the school. Not only that, but many wonderful things. What are those, son? Part 2 of the new curriculum comprises the following items: work experience, art education, health and physical education. The items included in the new educational system are with specific aims. Through the work experience, the learner would realize the real value of profession. The expertise and skillfulness of the students may sometimes become helpful to earn their livelihood. My Gobi, we are saved, Gobi. These fancy things you are making are moving good. My Krishna, you are great. Not only God, Ambili, this education system which support us to survive, we should thank that also. This education system called grading will prevent any darkness from our lives forever. I am sure. Me too. Part 3 of the new educational system comprises the following aspects: group working skill, communication skill, leadership qualities, punctuality, school club activities. They gained only from the new educational system. Very good. You and your friends have done a great job. We are very proud of a great student like you. Your timely action has brought fame and reputation to our institution. Keep it up. Thank you, sir. Have you done the assignments on journalism today? Honesty, loyalty, commitment. These are the essential qualities of a journalist. The report should... May I take this opportunity to extend my deep gratitude to Sri E.T. Muhammad Bashir, Honorable Minister for Education, Government of Kerala, for his valuable guidance and support. I also take this opportunity to express my sincere gratitude to Sri Sajan Peter IAS, the Secretary General Education, Government of Kerala, and Sri A. Ajit Kumar IAS, the Director of Public Instruction, Government of Kerala, for their real motivation. Everyone who has been behind this great effort to realize this educational film deserves praise. On behalf of the State Institute of Educational Technology, Government of Kerala, I take this opportunity to extend my deep gratitude to Mr. Jeffrey Jalil, who has taken hectic effort to direct this educational film for the SIET. I also compliment Dr. Lissy Joseph, Sri Nagesh Narayan and Sri Bal Payanur for their valuable help for the research work and script preparation for the SIET, Government of Kerala. Thank you. ഭാരതത്തിന് തനതായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയമുണ്ടാക്കണമെന്നും അതിലൂടെ വികസനം സാധ്യമാക്കണമെന്നും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ്. ഈ വർഷം മുതൽ SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഗ്രേഡിംഗ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാവിധ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വരുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ
പഠന പ്രക്രിയയുടെ കാര്യത്തിലും പരീക്ഷാ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സമഗ്രമായ വിപ്ലവാത്മകമായൊരു മാറ്റം വരികയാണ്. ഈ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു ടീച്ചർ സെൻറ്റേർഡ് അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റേർഡ് അപ്രോച്ചായിട്ട് മാറുക എന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. അങ്ങനെ സമഗ്രമായ വ്യക്തിത്വ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ അനാരോഗ്യകരമായി ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പ്രവണതകൾക്ക് ഒരു വിരാമമിടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം. അതിൽ പ്രമുഖമായ ഒന്നാണ് റാങ്കുകൾക്ക് ഒരു അവസാനം കണ്ടെത്തുക എന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രക്രിയയുടെ പ്രധാനമായ എലിമെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവയെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് സ്വയം ചില വിജ്ഞാനം സ്വയം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട്, ചില ധാരണകൾ സ്വയം കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകരുടെ റോളിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ പ്രാധാന്യം രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഭാരതം എൻ്റെ നാടാണ്. ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി. നമ്മുടെ നാട് ഇന്ത്യ. എല്ലാ ഭാരതീയരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇന്ത്യയിൽ അനേവരും സഹോദരി സഹോദരികളാകും. മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും കുറിച്ചും സുഹൃത്തുക്കളെയും സസ്യലതാദികളെയും കുറിച്ചുമുള്ള അറിവുമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ആദ്യമായി വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പടവുകൾ കയറി വരുന്നത്. ഗുരുകുലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഗുരുവിനോടൊപ്പം താമസിച്ച് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുക, അതായിരുന്നു അന്നത്തെ രീതി. ഒപ്പം താമസിക്കുന്നതിനാൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ മാനസികമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും തിരിച്ചറിയാൻ ഗുരുവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചാതുർവർണ്ണ്യം നിലവിൽ വന്നതോടെ വിദ്യാഭ്യാസം മേലാളന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതായിത്തീർന്നു. അതോടെ സമൂഹത്തിന് താഴെത്തട്ടിലുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളും അജ്ഞതയിലാണ്ടുപോയി. വിദേശാധിപത്യങ്ങൾ, ആക്രമണങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ എന്നിവയും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വരവ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കി. മിഷണറിമാരുടെ വരവും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു. മെക്കാളെ പ്രഭുവിൻ്റെ മിനിറ്റ്സോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പാശ്ചാത്യ മാതൃകയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. മോനെ, നീ പാല് കുടിച്ചില്ല? എനിക്ക് വേണ്ട അമ്മേ. അത് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല മോനെ. നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്കുക? ഞാൻ OV വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം തിരയുകയാ. പഠിക്കാനുള്ള നേരത്താണോ മോനെ നോവൽ വായിക്കുന്നേ? അല്ലമ്മേ, നാളെ സ്കൂളിൽ OV വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അസൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കണം. ആ നോവൽ തിരയുകയാ. ശരി ശരി, ഈ പാലം കുടിച്ചേ. മോനെ, നീ ഉറക്കെ വായിച്ചു പഠിക്കണം, എങ്കിലേ മനസ്സിലാവൂ. ടീച്ചർ പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നേരത്തെ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം. പിന്നെ അതൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്ക്. ഇപ്പോൾ വായനയിലൂടെ മാത്രമല്ല അമ്മ പഠിക്കുന്നത്, പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുകളിലൂടെയും അസൈൻമെന്റുകളിലൂടെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ സ്വയം പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോനെ, നീ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളൊക്കെ കാണാപ്പാടാ പഠിച്ചിരുന്നത്. ഓരോ ആൻസറിന് ദേ ഇത്രയും നീളം കാണും. മോനെ, ഈ പ്രോഗ്രസ് കാർഡില് മാർക്കൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ആരുടെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അമ്മേ. മോൻ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചില്ലേ? ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വിഷ്ണുവും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇപ്പൊ മാർക്കിന് പകരം ഗ്രേഡാണ് നൽകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മോനെ. ഇല്ലേ?
എങ്കിൽ അമ്മ നാളെ സ്കൂളിൽ വന്നാൽ മതി. നമുക്ക് ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. നോക്കണേ ഓരോ പരിഷ്കാരങ്ങള്. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, നീ ഇപ്പൊ SSLCക്കാ പഠിക്കുന്നേ. പണ്ടത്തെ പോലെ പഠിച്ചാലൊന്നും പറ്റില്ല. ക്ലാസ്സിൽ 1ാം റാങ്ക് കിട്ടണം, അതിനുള്ള പഠിത്താ പഠിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാർഡിൽ മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നല്ലേ? അതെ ടീച്ചറെ. എഴുത്തു പരീക്ഷകൾ മാത്രം നടത്തി കുട്ടികളുടെ ജയവും തോൽവിയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആ പഴയ സമ്പ്രദായം ഈ വർഷം മുതൽ മാറി. ഇപ്പോ പുതിയ രീതിയാ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ രീതിയോ? അതെ. എഴുത്തു പരീക്ഷയിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ മാത്രമാണ് നേരത്തെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കുട്ടികളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന മറ്റു കഴിവുകളെ കണ്ടെത്താനോ ശേഷികളെ നിർണയിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ മാറ്റത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളും ബഹുമുഖമായ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞു മാർക്ക് നേടുന്ന കുട്ടികളിൽ പലരും മറ്റു മേഖലകളിൽ ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ളവരായിരിക്കും. അതുകൂടി കണ്ടെത്തി വളർത്താനും വിലയിരുത്താനുമാണ് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്താണ് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി? പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതാനും എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റു പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമാണ്. പുതിയ പഠന രീതിയിലൂടെ ആ പഠന രീതിക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ പരീക്ഷയിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. പഠനമെന്ന് പറയുന്നത് മനപാഠമാക്കിയതല്ല, മറിച്ച് ഒട്ടനവധി അറിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൽ ഉതകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്നതാണ് ഈ ആശയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ വരുന്നത്. നിരന്തര മൂല്യനിർണയത്തെ 3 മേഖലകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ എഴുത്തു പരീക്ഷകളിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പാർട്ട് 1 ഉൾപ്പെടുന്നു. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ എന്നൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല. കുട്ടികളെ പാടാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കഴിവുകളും കായികമായ കഴിവുകളും കൗതുക വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം, സ്കൂൾ സ്റ്റേഷനറി നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി പരിചയ മേഖലയിലുള്ള ശേഷികൾ പാർട്ട് 2ലും, കുട്ടികളിലെ ആശയവിനിമയശേഷി, സ്വഭാവം, പെരുമാറ്റം, കൃത്യനിഷ്ഠ, സംഘപ്രവർത്തനശേഷി, നേതൃത്വഗുണം, സ്കൂൾ ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 5 മേഖലകൾ പാർട്ട് 3 ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹലോ, ഭദ്രൻ ഹിയർ. ഭദ്ര, ഞാനാ ജെറി. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ മോൻ്റെ സ്കൂൾ വരെ പോയിരുന്നു. പുതിയ പരീക്ഷാ രീതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഞാൻ അറിഞ്ഞു. എനിക്കും അതാ പ്രോബ്ലം. നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയമെന്നും ഗ്രേഡിങ്ങെന്നും ഒക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, രാവിലെ 9 മണിക്ക് സ്കൂളിലോട്ട് വാ. അവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ SCERT കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. നിന്റെ സംശയങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാം. ശരി, ഞാനെത്താം. നീ അവിടെ ഉണ്ടാകില്ലേ? ഉണ്ടാകും. ശരി ശരി. ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ SSLCക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയത്തെയും ഗ്രേഡിങ്ങിനെയും കുറിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പല രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും സംശയങ്ങളും ആശങ്കയുമുണ്ട്. ഇതിനകം ഇവിടെയും വീട്ടിലും വന്ന് പലരും സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. 10-30 കൊല്ലം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊന്നേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. ഈ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയും നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയവും ഗ്രേഡിങ്ങുമൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നവയാണ്. യുദ്ധം എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കളക്ഷൻസ് ഒന്ന് എടുക്കാവോ? യുദ്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം,
ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. യുദ്ധക്കെടുതികൾ മാനവരാശിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കുട്ടികൾ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ചർച്ചയാണ്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ പി ഭാസ്കരൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമാ ഗാനശാഖയ്ക്കും വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയ കവിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും, വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്നീ കവിതകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ചു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അന്യോന്യം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. സ്വയം തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയും പുതിയ പുതിയ പഠനങ്ങളിലേക്ക് അവർ നീങ്ങുന്നു. നോക്കൂ, നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും അറിവുകളുമാണ് സ്വായത്തമാക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് അസൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പത്രപ്രവർത്തനം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ പരിശോധിച്ചു. അതിലേറ്റവും നല്ലത് തങ്കമണി തയ്യാറാക്കിയ അസൈൻമെന്റ് ആണ്. അതിവിടെ തങ്കമണി തന്നെ വായിക്കും. സത്യസന്ധത, ആത്മാർത്ഥത, കുശാഗ്രത, കർമ്മകുശലത എന്നിവ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ദേശത്തോടും അവിടുത്തെ ജനതയോടും പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തുന്നവനുമായിരിക്കണം പത്രപ്രവർത്തകൻ. താൻ തയ്യാറാക്കുന്ന വാർത്തകൾ സത്യസന്ധമായിരിക്കുമെന്ന് പത്രപ്രവർത്തകൻ ഉള്ളിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിരിക്കണം. പുകവലി ശീലമാക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കവിൾ പുക അകത്തേക്കെടുക്കുമ്പോഴും പുകവലിക്കുന്ന ആൾ മരണത്തിന്റെ ഒരടി മുന്നിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത്. പുകവലിക്ക് അടിമയാകുന്നവരെ ആദ്യം പിടികൂടുന്നത് ശ്വാസകോശ അർബുദമാണ്. മാരകമായ ഈ രോഗം പിടിപെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടുക അസാധ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ തുടങ്ങുന്ന ദുശീലങ്ങൾ മനുഷ്യന് തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയും. കുട്ടികൾക്ക് പുകവലിക്കാനുള്ള ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നാണ്. കാരണം പിതാവോ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ അടുത്തിടപഴകുന്നവരോ മറ്റ് മുതിർന്നവരോ നിരന്തരം പുകവലിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരായിരിക്കും. എടോ, മുഖസ്തുതി പറയാണെന്ന് കരുതരുത്. തന്റെ മകന്റെ പ്രസംഗം കലക്കി. മുമ്പൊക്കെ പഠനത്തിന് അവൻ പിൻബെഞ്ചിലായിരുന്നു. ആരോടെങ്കിലും മിണ്ടാനോ പറയാനോ അവൻ നാണവുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പുതിയ പഠിത്തം വന്നോടെ അവൻ മിടുക്കനായി. എടോ, തന്റെ മോന്റെ പ്രസംഗം എന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു. പുകവലിക്ക് ഇത്രത്തോളം ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പുകവലി മതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു നിരന്തര പുകവലിക്കാരനായ ഞാനും ഇനി പുകവലിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാനും മതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദേ, ഉറപ്പാണ്. ഉറപ്പ്. വാക്ക് മാറരുത്. എന്നാ വാ. ശേഖരന്റെ അനുഭവം കേട്ടല്ലോ. സ്റ്റാഫ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആ, വന്നോളൂ. രണ്ടായിരത്തി 2005 അധ്യയന വർഷം മുതൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 10ാം തരത്തിൽ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയും മൂല്യനിർണ്ണയ രീതിയും നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. പഠനബോധന പ്രക്രിയയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് മൂല്യനിർണ്ണയം. നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയ 4 അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഒന്നാമത്തേത് മൂല്യനിർണ്ണയം നിരന്തരവും സമഗ്രവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആകണമെന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പഠനബോധന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയുടെ ഒരു തലമുണ്ടാകും, സഹവൈജ്ഞാനിക മേഖലയുടെ ഒരു തലവും ഉണ്ടാവും. ഈ രീതിയിലാണ് കുട്ടികളെ നിരന്തരമായി വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വൻപിച്ച സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങളെ വൻപിച്ച തോതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ആശയങ്ങളെ അതിവേഗം വിനിമയം ചെയ്യുക, ഈ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേത്. അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ആശയവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നാം പറയുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് SSLC കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ IT യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ മേഖലകളുണ്ട്.
അച്ഛ, ഞാൻ രവിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അവന് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട്. എനിക്കും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിത്തരുമോ അച്ഛ? മോനെ, അച്ഛനൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാ. എൻ്റെ മോൻ ഇതൊന്നും വാങ്ങിത്തരാനുള്ള കഴിവില്ല അച്ഛന്. പുതിയ പഠന പദ്ധതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പഠന വിഷയമാക്കിയതോടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നു. ആ 5 ഉപാധികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് പ്രോജക്റ്റുകൾ, രണ്ടാമത്തേത് അസൈൻമെൻറ്റ്, മൂന്നാമത്തേത് സെമിനാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ, നാലാമത്തേത് കളക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സ്, 5 ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾ. പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ 2ാം ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ് പ്രവൃത്തി പരിചയം, കലാപഠനം, ആരോഗ്യവും കായിക വിദ്യാഭ്യാസവും തുടങ്ങിയവ. കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികാസം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ തൊഴിലിൻ്റെ മഹത്വം അറിയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് വിഷയങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. മഹാത്മജി വിഭാവന ചെയ്തതുപോലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റികൾ വഴി ഇന്ന് വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിയുന്നു. സയൻസ് ക്ലബ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലബ്, ലിറ്റററി ആൻഡ് ആർട്സ് ക്ലബ്, എൻട്രൻസ് അവയർനെസ് ക്ലബ്, യങ് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ക്ലബ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ക്ലബ്ബുകൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസുകളിലുണ്ട്. എന്തു പറ്റി എല്ലാവരും കൂടി? സാർ, നമ്മുടെ സ്കൂളിന് മുമ്പിലെ റോഡ് കുണ്ടും കുഴി ആയതുകൊണ്ട് ദിവസവും ധാരാളം അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നു. നമ്മൾ റോഡ് നന്നാക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ട് തന്നെ 6 മാസത്തിലധികമായി കുട്ടികളെ. പഠന വിഷയങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്ന ആ പഴയ രീതിയേക്കാൾ എത്രയോ ഗുണകരമാണ് പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭംഗിയാക്കി തയ്യാറാക്കി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഗു പാൽക്കുളങ്ങര, ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർവഹണം ഏറ്റെടുത്ത് ഭംഗിയായി ഇത് സംവിധാനം ചെയ്ത് തന്ന ജെഫ്രി ജലീൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുല്ലയ്ക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻസും, ഇങ്ങനെ അനേകം ആളുകളോട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ സംരംഭവുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുടെ പേരിൽ ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിലെ ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നാം നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇന്ത്യയിലാകെ തന്നെ
കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സെക്കൻഡറി ബോർഡുകളും മാതൃകയായിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇതിനകം നാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല CBSE അടക്കം കേരള മാതൃക എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്ന സന്തോഷകരമായ വാർത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം SSLCക്ക് നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്രേഡിംഗ് ഈ വർഷം നമ്മൾ 8-9 ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കൂടി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുകളിലേക്ക് +1, +2 ലെവലിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ ഗ്രേഡിംഗ് ബാധകമാക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ കേരള അനുഭവം നമുക്ക് നൽകിയ പ്രചോദനം വളരെ ദൂരം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സഹായകരമായി തന്നിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറേയേറെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം അത് അറിവായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് കുട്ടിയെ സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനം കൊണ്ടേ പ്രയോജനമില്ല. വിജ്ഞാനം അറിവാക്കി മാറ്റി അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കുട്ടിയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായി നാം നേടിയെടുക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഇതുവരെ നാം അവലംബിച്ചു പോന്നിരുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം അധ്യാപക കേന്ദ്രീകരണമായിരുന്നു. വിജ്ഞാനം അത്രയും അധ്യാപകനാണ്. കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടിക്ക് കാര്യമായ വിവരങ്ങൾ, എല്ലാ വിവരവും അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം പഠിക്കണമെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൂടെ മാത്രം പഠിക്കണമെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ തുടരുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നാം ചെയ്യുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃതമായ പഠന പ്രക്രിയയാണ്. 2004-2005 അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന SSLC പരീക്ഷയിൽ ഗ്രേഡിംഗ് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഈ ഗ്രേഡിംഗ് മുഖേന പല നേട്ടങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ സ്കൂൾ സമ്പ്രദായത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ മനഃപാഠമായി പഠിക്കുന്ന ആ പ്രവണത കുട്ടികളിൽ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടെ കിട്ടേണ്ട പോയിന്റുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും ആ പഠന രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധ്യാപകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക്, രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ഈ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലഘുലേഖകളും അതുപോലെ ലേഖനങ്ങളും കൂടാതെ സെമിനാറുകളും ചർച്ചാ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി. ഈ വർഷവും ഈ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെക്കുറിച്ച് പടവുകൾ ഇറക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ സഹായിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും, കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അത് മാറും, അതൊരു സഹായിയായിട്ട് മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ, സെമിനാർ, ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്, റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം കഴിവുകളാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം വരുമ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ ഈ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇത് കലാ മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖലകളിലും കുട്ടികളുടെ ഈ സഹകരണ മനോഭാവത്തിലും അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 10ാം ക്ലാസ്സിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്രേഡിംഗ് അധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളുടെ വികാസത്തിൽ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഓർമ്മശക്തിയെ അധിഷ്ഠാനമാക്കി നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഓർമ്മശക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിട്ടുമാറലായി പരിസരങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെയും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സഹായത്താൽ അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ഒരു അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ സ്റ്റുഡൻറ് സെൻറ്റേർഡ് വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃതമാക്കുന്നതിനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 2004-2005 അധ്യയന വർഷം SSLC വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഈ ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രബുദ്ധരാക്കുക എന്ന ദൗത്യം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. ഗ്രേഡിംഗ്
സത്തയും സമീപനവും എന്ന CD നിർമ്മിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും SIET അന്ന് വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷം ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രോജക്റ്റ്, അസൈൻമെൻറ്റ്, സെമിനാർ എന്നിങ്ങനെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രേഡിംഗ്, ലക്ഷ്യവും ആസൂത്രണവും എന്ന CD നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇവിടെ SIET ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം. ഭാരതം എൻ്റെ നാടാണ്. എല്ലാ ഭാരതീയരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സമൃദ്ധവും വിവിധവുമായ പരമ്പരാഗത സമ്പത്തിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ആ സമ്പത്തിന് അർഹനാവാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഞാൻ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാവരോടും ഞാൻ വിനയത്തോടു കൂടിയേ പെരുമാറുകയുള്ളൂ. എല്ലാ ജീവികളോടും ഞാൻ ദയാലുവായിരിക്കും. എൻ്റെ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ യോഗക്ഷേമത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും മാത്രമാണ് എൻ്റെ സുഖം. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്. 1835 ഫെബ്രുവരി 2 മെക്കാളെ പ്രഭു എഴുതിയ മിനിറ്റ്സോടെയാണ് പാശ്ചാത്യ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് ഇന്ത്യ തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ വിദേശികളെ സഹായിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ ഗുമസ്തന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പാകമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പാഠ്യപദ്ധതിയും പരീക്ഷാ രീതിയുമായിരുന്നു അന്ന് നടപ്പിലാക്കിയത്. ചുരുക്കി പറയാനും വിപുലീകരിച്ചെഴുതാനും തെറ്റുതിരുത്താനും മനഃപ്പാഠമാക്കാനും മറ്റുമുള്ള പരിശീലനമായിരുന്നു അന്ന് പഠന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1948 മുതൽ 49 വരെ പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനും 1952 മുതൽ 54 വരെ പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ കമ്മീഷനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശേഷികളെ സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ രീതിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ 2005 ദേശീയ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് MHRD അംഗീകരിച്ച് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമഗ്രമായ വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പാഠ്യപദ്ധതിയും സമഗ്രമായ മൂല്യനിർണ്ണയവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപാധി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കൽ മാത്രം വിലയിരുത്തുന്ന രീതിക്ക് പരിമിതികൾ ഏറെയുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് വിവിധങ്ങളായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. നിരന്തരവും സമഗ്രവുമായ മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പഠന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് കുട്ടി മുന്നേറുന്നത്. പഠന പുരോഗതി അപ്പോൾ വിലയിരുത്തണം. കണ്ടെത്തലുകൾ പഠിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ യഥാവസരം നൽകണം. പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അധ്യാപകൻ്റെ സഹായം കുട്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഇങ്ങനെ പഠിതാവിനും അധ്യാപകർക്കും നിരന്തര വിലയിരുത്തലിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുവാനുള്ള അവസരമാണ് നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. നിഷ, സ്കൂളിൽ പോവാൻ നേരമായി. പെട്ടെന്ന് വാ, പോവാം. ആ, അവള് രാവിലെ പോയി മോളെ. അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ, ലാളിച്ചു വളർത്തി, കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. കാശുണ്ടായിട്ടല്ല, കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശാ ഫീസായിട്ടും പുസ്തകത്തിനുമായി ചിലവാക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ പഠിക്കുന്ന ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം തൊട്ട് ആ പതിവില്ല. തൊടിയിലും പറമ്പിലും തെണ്ടി നടക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതുക, അത്ര തന്നെ. ദേ, ഇപ്രാവശ്യം മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടി. ഒരു വിഷയത്തിലും മാർക്കില്ല. എന്തൊക്കെയോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാർക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത ഇവളെന്തിനാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത്? വല്ല കൂലിപ്പണിക്കും പോയാൽ പോരെ? അച്ഛനത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ? അല്ല. പിന്നെന്താ മോളെ?
അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ടേ? അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അച്ഛൻ അവളുടെ സ്കൂളിൽ പോയി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ആ രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, സ്വയം പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ഇത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ല, അത് അവളുടെ പ്രൊഫൈലാണെന്ന് അച്ഛൻ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൊഫൈലോ? അതെന്താ മോളെ? പരീക്ഷകൾ മാത്രം നടത്തി കുട്ടികളുടെ ജയവും തോൽവിയും നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആ പഴയ സിസ്റ്റം ഈ വർഷം മുതൽ മാറി. ഇപ്പോൾ പുതിയ രീതിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എഴുത്തു പരീക്ഷ കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ അവരുടെ മറ്റുള്ള കഴിവുകളും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം. മനസ്സിലായില്ല സാർ. പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാ കുട്ടികളും ബഹുമുഖമായി ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരാണ്. എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുപോയാൽ പോലും മറ്റു പല മേഖലകളിലും നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും. അത് കണ്ടെത്താനും വളർത്താനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കുട്ടികളുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും പരിഗണിച്ച് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി ഗ്രേഡുകൾ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഈ CD കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാനത് വിനോദിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. SITയുടെ ഈ CD കാണുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിയും. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂല്യനിർണ്ണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മൂല്യനിർണ്ണയം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടിയുടെ മൂല്യം കൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു കുട്ടി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ചില അവസരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയം ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിവിധ പാർട്ടുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള മേഖലയിലെ മികവുകളെ വിലയിരുത്തുന്നതും, പാർട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത് വൈജ്ഞാനിക മേഖലകൾക്ക് പുറമേ കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മുതലായ മേഖലയുടെ വിലയിരുത്തലും, പാർട്ട് 3 എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു മേഖലയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പാർട്ട് 1 CE. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പഠനാനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് പഠിതാവ് മുന്നേറുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ ഉപാധികളുണ്ട്. പഠന പുരോഗതി യഥാസമയം വിലയിരുത്തണം. കണ്ടെത്തലുകളും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും യഥാസമയം നൽകണം. പഠന വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടി അധ്യാപകരുടെ സഹായം തീർച്ചയായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുത പവർ ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും എന്ന അധ്യായം പഠിച്ചല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവരവരുടെ വീട്ടിലുള്ള വൈദ്യുത പവറിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഇലക്ട്രിക് ബില്ല് കൊടുക്കുന്ന രസീതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരുപോലെയാണോ പൈസ അടയ്ക്കുന്നത്? രൂപ അല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്തണ്ടേ? ചിലരുടെ വീടുകളിൽ കൂടുതലായിരുന്നു, ചില വീടുകളിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ പൈസ ആയുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറവും കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി എന്താണ് മാർഗം? ഒരു പ്രോജക്റ്റിലൂടെ അത് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്? നമസ്കാരം സാർ, കറണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. ഫാൻ എത്രയാണുള്ളത്? 2. ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി? ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഹീറ്റർ? 1. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടോ? കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വർഷം ഒരു മാസം എത്ര രൂപയോ? 200-250 രൂപയോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, എല്ലാം തയ്യാറാക്കണമല്ലോ. ശരി, ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ നോക്കാം. പ്രോജക്റ്റ് വിലയിരുത്താനുള്ള സൂചകങ്ങൾ: ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ദത്തശേഖരത്തിനുള്ള കഴിവ്, അപഗ്രഥിച്ച് നിഗമനത്തിലെത്താനുള്ള കഴിവ്, പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മികവ്, ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചും പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണ, ഇവയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നായി പ്രതിപാദിക്കാം. ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, പ്രശ്ന നിവാരണ പരിഹാരത്തിന് ഉതകുന്ന പഠനരീതി തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഉചിതവും ശരിയുമായ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ്,
അസൈൻമെന്റ് പാഠ്യപദ്ധതി ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് സഹായകമായതും ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന വണ്ണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അസൈൻമെന്റുകൾ. സമയബന്ധിതമായി ഇത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അസൈൻമെന്റുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പഠന നിലയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കുട്ടിയെ നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അസൈൻമെന്റുകൾ വിവിധ തരത്തിലുണ്ട്. എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നവ, വരച്ചുണ്ടാക്കുന്നവ, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിർമ്മാണ സാധ്യതകളുള്ള അസൈൻമെന്റുകളിൽ നിർമ്മാണ രീതി വിശദമാക്കുന്ന ലഘുകുറിപ്പോടുകൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. हम आज एक प्रदत्त कार्य करें. प्रदत्त कार्य सुना है आप लोग? सुना है? हाँ, प्रदत्त कार्य से मतलब गृह कार्य. तरह है गृह कार्य. प्रदत्त कार्य से मतलब गृह कार्य क्या है? हम जो पढ़े हैं या पढ़ गए हैं इसके बारे में अगले क्लास में क्या क्या करते हैं, यही है गृह कार्य. हम संयुक्त क्रियाओं के बारे में प्रदत्त कार्य करें. सारे दल चर्चा की गई है. हाँ, तो तुलसी दल के चिन्ह उड़ाओ. भूमिका के अंदर क्या लाया? भूमिका दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं. സെമിനാർ നവോത്ഥാനവും വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും. ഇതാണ് സെമിനാറിന്റെ വിഷയം. എല്ലാവരും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പില് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? നവോത്ഥാനവും വിവിധ മേഖലകളിലെ പരിവർത്തനവും. 15-16 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്പിൽ ആവിർഭവിച്ച ബുദ്ധിപരമായ വിപ്ലവമാണ് നവോത്ഥാനം. നവോത്ഥാനം എന്നാൽ പുനർജന്മം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് റോമ സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പുനരാവിഷ്കരണമെന്നാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് 8 ഫിസിക്സ്. സ്ഫടിക കട്ടയിലൂടെയുള്ള അപവർത്തനം. ലെൻസുകളുടെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ലെൻസിൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിവിധ ചാലകങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് തന്നിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിർമ്മിച്ച് ശേഖരിക്കൽ. തന്നിരിക്കുന്ന ലവണങ്ങളിൽ നിന്നും കാർബണൈറ്റുകളും ബൈകാർബണൈറ്റുകളും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുക. റെക്കോർഡുകൾ. ക്ലാസ് 9 സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാർട്ട് 2. ഈ ഇനത്തിൽ അറ്റ്ലസ് നിർമ്മാണം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ രൂപരേഖകളിൽ ഇനി പറയുന്നവ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ്. ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഉദ്ദേശ്യം പാഠ്യപദ്ധതി ധാരണകൾ എന്തുമാത്രം കുട്ടി നേടി എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന്, നിശ്ചിതമായ പാഠ്യപദ്ധതി ശേഷികളിൽ എന്തിലൊക്കെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം പരിശോധിക്കുന്നതിന്, ദൗർബല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സഹായം ഉറപ്പു നൽകുന്നതിന്. നടത്തുന്ന രീതി ഒരു പഠന പ്രവർത്തനമാകണം. എഴുത്തു പരീക്ഷ മാത്രമല്ല, മറ്റ് രീതിയിലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കണം. കുട്ടികളെ റാങ്ക് ചെയ്യാനല്ല, പോരായ്മകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലാവണം. പരിശോധിക്കുന്ന ശേഷിക്ക് അനുസൃതമായ സമയവും രീതിയും അവലംബിക്കണം. നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോറുകൾ ടീച്ചിങ് മാനുവലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ഇത് ക്ലാസ് PTA-യിൽ അവതരിപ്പിക്കണം. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളോടെ കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്. വർഷാന്ത്യത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് സ്കോർ രേഖപ്പെടുത്താൻ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ആവറേജ് കണ്ടാൽ മതി. പരാതികളും പരിഹാരവും. താങ്ക്സ്.
ഇതിൻ്റെ പരാതികളും പരിഹാരങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് സാർ? ഒന്ന് വിവരിച്ചെന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഫലം ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പരാതി നൽകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി 3 ദിവസത്തിനകം പരാതി സ്കൂളിൽ എത്തിക്കണം. രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ പരാതി നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. പരാതി നൽകുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റിൽ കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസിലെത്തിക്കണം. എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അഥവാ TE. എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. അവ ഇനി പറയുന്നവയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ പാഠ്യപദ്ധതി ഉദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷന്റെ ഭാഗമായി മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യപ്പെട്ട ശേഷികൾക്ക് കുറഞ്ഞ പരിഗണന നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഭാഷാ വിഷയങ്ങളുടെ 1ാം പേപ്പറുകളിൽ പാഠപുസ്തക സംബന്ധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത്. അറബിക്, ഉറുദു ചോദ്യപേപ്പറുകളും DTP ചെയ്തു തന്നെ നൽകണം. ചോദ്യപേപ്പറിൽ നൽകുന്ന ചിത്രീകരണങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഷ ലളിതമായിരിക്കണം. ദുർഗ്രഹമാകരുത്. അവ്യക്തത ഉണ്ടാകരുത്. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യതയും വസ്തുനിഷ്ഠതയും വേണം. കുട്ടികളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. പാർട്ട് 2. എനിക്ക് വേണ്ടടി, വിശപ്പില്ല. എന്നാൽ എനിക്കും വിശപ്പില്ല. അത് ശരിയാവില്ല. നീ ജോലിക്ക് പോകുന്നതല്ലേ? എനിക്കാണെങ്കിൽ ജോലിയും കൂലിയൊന്നുമില്ല. ഒരു നേരം പട്ടിണി കിടന്നു എന്ന് വെച്ച് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? ഞാനും പണിയില്ലാതിരുന്ന സമയങ്ങളില്ലേ? അന്ന് എന്നെ പട്ടിണിക്കിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയല്ലടി. കുടുംബം പോറ്റേണ്ടത് ഒരാണിൻ്റെ ചുമതലയാ. അതിനു പറ്റാത്തവൻ ഭൂമിക്കു ഭാരവാ. പണിയെടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലോ, ആരും പണി തരാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടും. ആഹാരം കഴിക്ക്. വേണ്ട, പഴയ ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല. ആരും ജോലി തരത്തുമില്ല. നാളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നു. ഞാനിനി എന്തു ചെയ്യും എൻ്റെ ഈശ്വര? ഇത് വിറ്റാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ അച്ഛാ? ഇതുപോലെ കുറേ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെന്താ മോനെ, ഇതിന് എന്ത് വില കിട്ടുമെന്ന് അച്ഛനറിയില്ല. എന്നാലും വിറ്റുപോകും. ഇതെവിടുന്ന് വാങ്ങി മോനെ? ഇത് ഞാനുണ്ടാക്കിയതാ. നീയോ? എങ്ങനെ? പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാ മോനെ? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എന്തു മനസ്സിലായി? കുട്ടികളുടെ നാനാമുഖമായ കഴിവുകളും അവരിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന കലാവാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ദർശിച്ചത്. കുട്ടികളെ ഭാവിയിൽ പരാശ്രയം കൂടാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, ആത്മവിശ്വാസം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഈ ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം സഹായിക്കുന്നു. പാർട്ട് 2. പാർട്ട് 2ലെ വിഷയങ്ങൾ: പ്രവൃത്തി പരിചയം, കലാപഠനം, ആരോഗ്യവും കായിക വിദ്യാഭ്യാസവും.
അധ്യാപകരുടെ കുറവുകൊണ്ടും മൂല്യനിർണയത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത വിഷയമായതുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി പരിചയം സ്കൂളുകളിൽ നാമമാത്രമായി നിലകൊള്ളുന്നു.